আমি ধীরাজ চৌধুরী, Professor Dhiraj Chaudhary. Then I was teaching in the College of Art, New Delhi. That was University of Delhi. And in 70s, when we got news that there is a liberation war, we did react because there are two reasons why I have reacted. Because I was born in Bangladesh and I have seen the partition. The pain of partition was in my mind. I have seen the massacre of, in the name of, we got freedom. That is a kind of happiness. একটা আনন্দের ব্যাপার, কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি দেশটা ভাগ হয়ে গেল। That was a disaster for us. When there was a liberation war of Bangladesh, so what we did, we civilians from Delhi, we met Mrs. Indira Gandhi. That this is happening, and that is, after all, we are born in Bangladesh. So she reacted. So what I did, I organized a very big show in Delhi. There was a seminar, so I made a very big mural on Bangladesh, and that was exhibited on the courtyard of one big seminar hall in Delhi. And then I started working on happenings on Bangladesh. And many of my friends were journalists. They used to come to Dhaka or Bangladesh. You get report from them, and so I made a lot of drawings. And then I made some painting. Then I had a show in Kunika Art Gallery, 1971. That was in aid of and happenings on Bangladesh. So that was the first exhibition I organized. It was a solo exhibition. তারপরে ওটাকে আরও বড় করে নেওয়ার জন্য আমি আরও আমার কলেজের কলিগদের include করলাম. Then we had a show in Calcutta, which was opened by the governor then in Calcutta and witnessed by famous artist Pradosh Dasgupta, and there are a lot of senior painters were there. In presence of them, the exhibition was open. Then we took that show in Bombay. So that was one thing to have some kind of awareness amongst the people. Then I wrote a lot of articles, and I have not written an article on politics, but I have written articles on art of Bangladesh. Basically, the artists like Jainul Abidin, Kamrul Hassan, they are from this side of Bengal. So after partition, they left India, and then they came to Dhaka, and then they make an art college here. They established an art college, Dhaka Art College. So I was trying to give all the information, what Jainul Abidin did, what Kamrul Hassan did, what, there are many artists then they were in Delhi. And I have given them shelter, not only shelter, because we are artists, so they used to come and stay with us in Delhi. ওরা যুদ্ধ করছে, এই একটা ইমাজিনারি একটা ফোর্স হচ্ছে, ওরা একটা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে, ওরকম একটা থিম নিয়ে একটা এক্সিবিশন ছিল আর কি। তার মধ্যে আমি অনেক রকম টাইপোগ্রাফি ইউজ করেছি, যেমন জয় বাংলা, তারপর রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা, রাত্রির তপস্যা, সে কি আনিবে না দিন, এক্সেট্রা, এইগুলি সমস্ত ছিল আর কি। কারণ ভিজুয়ালটা যত ইম্পর্টেন্ট, যে ইমেজগুলি যত ইম্পর্টেন্ট, স্ক্রিপ্টও ততখানি ইম্পর্টেন্ট। অনেক হয়তো ভিজুয়ালটা দেখে রিয়্যাক্ট করতে পারে না, কিন্তু স্ক্রিপ্টটা পড়ে অনেক সময় তার সঙ্গে ডবল রিয়্যাক্ট করে। সেই জন্য আমি সবসময় আমার কাজের মধ্যে স্ক্রিপ্টটা ইউজ করেছি। যেমন নজরুল বলেছেন, আমি সেই দিন হব শান্ত যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধরিবে না। এগুলি এক একটা কারণ ছিল যে আমরা কেন রিয়্যাক্ট করেছি। মানে ওদের যে কবিতাগুলি আমাদের ছোটোবেলায় যখন আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম তখন খুব ইন্সপায়ার করতো। কাজে যে সময় আমরা ছবিগুলি এঁকেছি ওই কোটেশনগুলি খুব কাজে লেগেছে, অর্থাৎ আবার নতুন করে ইন্সপায়ার করেছে রিয়্যাক্ট করার জন্য আমাদের এক্সপ্রেশন যেটা আমরা করতে চাই। বিকজ আই এম নট এ স্পিকার অর আই এম নট এ সোশ্যাল রিফর্মার, আই এম এ পেইন্টার। আর আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে স্ট্রংগেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, বিকজ দিস ইজ এ সাইলেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। আমার কথাটা, আমি ইফ আই স্পিক ইন বেঙ্গলি, what we are doing, we are communicating something, we utter some sound and then you understand. কিন্তু ওখানে একটা ব্যারিয়ার থেকে যাচ্ছে। আমি বাংলাতে বললে বাংলা হয়, ইংরেজি বললে হয়,
কিন্তু ফ্রেঞ্চরা বুঝবে না বা জার্মানরা বুঝবে না, কিন্তু আমি যে ল্যাঙ্গুয়েজে কথাটা বলি ছবিটা আঁকে, দ্যাট ইজ ইউনিভার্সাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল। কাজে আমার মনে হয় দ্যাট ওয়াজ ভেরি এফেক্টিভ অ্যান্ড আই টুক হেল্প অফ দ্যাট media for expression my whatever I thought at that time. We raised a lot of fund. তখন বাংলাদেশ হাই কমিশন তৈরি হয়নি দিল্লিতে। কিছুদিন পর একটা নতুন একটা ছোট একটা বিল্ডিংয়ে ট্রেড কৈলাসে হলো। তখন আমরা গিয়ে অনেক টাকা পয়সা দিলাম, শুধু টাকা পয়সা না, আমরা ডেকোরেশন করার জন্য আমাদের ছবিগুলো দিলাম। আর রিয়াকশন তো হলোই, কারণ শুধু ওইটা ওই এক্সিবিশন হয়নি, আমি অনেকগুলি কাগজে লিখেছি বা আমার অনেক ড্রয়িং সমস্ত নিউজ পেপারে বেরিয়েছে। তা সেগুলো একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি হয়েছে। যেমন এটার বুকলেট, এই যে ছবিটা এখানে, এই যে ছবিটা, এইটা ছিল মবলঙ্কর হলে, দিল্লির মবলঙ্কর হলের সামনে আমি একটা বড় মিউরাল করেছিলাম। দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্যাট মিউরাল, আমি দাঁড়িয়ে আছি তার সামনে। আর তারপরের স্টেজে এটা একটা পেন্টিং করা হয়েছে যে ওরা ফ্ল্যাগ নিয়ে করছে, একটা মেয়ে শান্তির জন্য একটা পায়রা ওড়াচ্ছে, আরেকজন বাঁশি বাজাচ্ছে শান্তির জন্য। তো এটা ছিল থিম অফ দ্যাট পেন্টিং। তারপরে এটা হবে মিসেস গান্ধীর ইন্ট্রোডাকশন লেটার, ইন্দিরা গান্ধী যেটা লিখেছেন ফর আস। আর এটা সে আমার প্রথম 71-এর প্রথম এক্সিবিশনের ক্যাটালগ, ইনভিটেশন কার্ড। এগুলো হচ্ছে প্রেস ক্লিপিং। তখন 71-এ দিল্লি, কলকাতা, বম্বের যেসব কাগজে বেরিয়েছিল তার ক্লিপিংস। এখানে কলকাতায় এস ধাবন তখন এক্সিবিশনটা ওপেন করেন, বাংলাদেশেরটা যেটা কলকাতায় করেছি, তখন গভর্নর। সেখানে প্রদোষ দাশগুপ্ত আছে, তারপরে সুনীল মাধব সেন আছে। দে আর অল এমিনেন্ট পেইন্টার্স অ্যান্ড আর্টিস্ট অফ ক্যালকাটা। তারপরে 72-তে মুজিবুর জয়নুল আবেদিন দিল্লিতে গেছিলেন। এটা আমার তোলা ছবি, যেখানে একজনের ভাতে সবাই একজনই বেঁচে আছেন, আর এখন কেউ বাঁচেন। এই যেমন এখানে কামরুল হাসান আছে, আমিনুল ইসলাম আছেন, এরা এখন আর নেই, কিন্তু এদের ছবি তখন 72-তে একটা বড় এক্সিবিশন হয়েছিল দিল্লিতে। আর এরা হচ্ছে সমস্ত সিনিয়র আর্টিস্ট অফ ইন্ডিয়া, পরিতোষ সেন, ভবেশ সান্যাল আর শঙ্কর চৌধুরী। আমি আমার স্টুডিওতে দিল্লিতে, দিয়ে ওয়ার অল বর্ন ইন বাংলাদেশ। আর এটা হচ্ছে আমার একটা শো এখানে হয়েছিল ঢাকাতে, শেকড়ে ফেরা মিনস এখানে 7জন পেন্টার যারা বর্ন ইন বাংলাদেশ, তাদের নিয়ে একটা এক্সিবিশন, যারা ইন্ডিয়াতে আছে তাদের নিয়ে একটা শো হয়েছিল। আর এইগুলি আমার ড্রয়িং, ওই সময় 71-এ যেসব ড্রয়িংগুলি করেছিলাম সেই ড্রয়িংগুলি। একটু ডেসক্রাইব করতে পারবেন কি দেখছি আর কি, what images were you receiving? এখানে আপনি tyranny, persecution, but also freedom সবকিছু মিলে তো না, এখানে অনেক কিছু মিলে। যেমন এটা আমাদের কবিতাটা আছে, জীবনানন্দ দাশের কবিতাটা আছে, বাংলার মুখ আমি দেখিয়েছি, পৃথিবীর মুখ দেখিতে চাই না আর। মানে বেঙ্গল এত কন্টেন্ট, এত কিছু আছে যা পৃথিবীর মুখ না দেখলেও চলে, সেটা নিয়ে করেছিলাম। সেখানে একটা মানুষ দাঁড়িয়েছে, আর ল্যান্ডস্কেপ অফ বাংলাদেশ, পাহাড় আছে, নদী আছে, জল আছে, সব কিছু নিয়ে এটা 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 করেছিলাম। যেমন এই চেয়ারটার জন্য, এই পাওয়ারের জন্য সবাই স্ট্রাগল করছে। একটা শকুন রয়েছে, ইটস এ গ্রিডি থিং, তার উপরে বসে আছে, আর এখানে সবাই করছে, মানে শক্তির জন্য লড়াই করছে। এটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে একটা ড্রয়িং করেছিলাম। দানবের মূঢ় অপব্যয় গ্রন্থিতে পারে না কবু, ইতিবৃতে শাশ্বত অধ্যায়। তো এই ধরনের ড্রয়িংটা তখন আমি খুব করেছি আর কি, যে মানুষের যে অ্যানিম্যাল ইনস্টিংক্ট, যে ওরা মানুষকে খুন করছে। এটা একটা ড্রয়িং, একটা ফুল পেজ ড্রয়িং ছিল একটা ম্যাগাজিনে। ইমপ্রেশনটা ভালো হয়নি। এটি নানা রকম ছোটোখাটো ইমেজ নিয়ে এটাকে করা যায়। ওই তো বলেছিলাম যে আমি বাংলা স্ক্রিপ্ট নিয়ে, কবিতা নিয়ে, হিউম্যান ফর্ম নিয়ে এটাকে কম্পোজ করা। আর এটা ওই আগের ছবিটা। আর এই যে বাংলার মুখ আমি দেখিয়েছি,
এই একজন ছেলে একটা মেয়ে ওরা বসে আছে, ওদের একটা ফিগার আছে, তাই দিয়ে ওরা প্রোটেস্ট করছে। এখানেও সেই প্রোটেস্টের ছবিটা আছে এখানে। Hardly I was maybe 30 or 24 years old. So I had a lot of vigor and ambition. That reflected on my painting. একটা হচ্ছে আমার figure, and then the incident what happened in Bangladesh, এই দুটো মিলে যে অভিজ্ঞতা এক্সপিরিয়েন্সটা হয়েছিল সেটা রিফ্লেকশন হয়েছিল এই পেন্টিংয়ে, যে ফিগার ফ্ল্যাগ নিয়ে ইয়ে করা, মার্চ করা, তারপর একটা পায়রা নিয়ে শান্তি। এটা তো শুধু যুদ্ধ মানে এরা বাংলাদেশে যে যুদ্ধটা হয়েছিল, ইট ইজ নট ফর কিলিং, ইট ইজ ফর দি আলটিমেট থিং ওয়াজ টু রিটেন সার্টেন কাইন্ড অফ পিস। তো ওইগুলি মিলে আমার যা যা মনে হয়েছিল ওইসব এলিমেন্টগুলি আমি ইনকর্পোরেট করে পেন্টিংটা তৈরি করেছি। আমার কাছে এই জন্য ভালো লাগলো, একটা ভ্যালুসকে গভর্নমেন্ট একটা রেকগনাইজ করলো। আমার ভ্যালুটা কি বেসড অন লাভ। এখন হয় ভালোবাসা থাকবে অথবা ভালোবাসা থাকবে না। ভালোবাসা, লাভ, ইট ইউনাইটস, অ্যান্ড অ্যান্টি লাভ ইট ইস এ কাইন্ড অফ এ ডিস্ট্রাকশন। কাজে আমার কাজটা হয়েছে কনসার্ন লাভ। কাজে গভর্নমেন্ট যে এটাকে যে ওরা রেকগনাইজ করলো, সেই জন্য আমার ভালো লাগলো যে এই ভ্যালুটা যদি রেকগনাইজ করে থাকে, তার মানে দে আর গোয়িং টু ইন্সপায়ার লট অফ ইয়াং জেনারেশন। সেই জন্য ভালো লাগছে।